मोहन सरकार शासन को आसबार 30 दिन बीती। भारतीय जनता पार्टी एई मासे भितरे सरकार को आसवा परे करिछि कोन? श्रीमंदिर चारिद्वार खोलिबा एवं रत्न भंडार खोलिबा पई प्रस्तुति आरंभ करिबा परे आउ कोन करिछि? रथ यात्रा रे ए अघटन पई दायी किए? एवं ए जो वर्तमान जो पूर्व पांडियन लिगासी रे चलीथिबा सरकार प्रशासनिक अधिकारी केबे हटिबे आउ शासन को आसला परे भारतीय जनता पार्टी स्थिति कौन ए विषय रे आज तेरछा बाण मु विपिन दास नमस्कार। प्रिय दर्शक बंधु 30 दिन बीती जाइए या भितर मोहन सरकार को क्षमता को आसिया। ए 30 दिन भितर शासन चली ए शासन रे चारिद्वार प्रतिश्रुति की रक्षा करके मोहन सरकार चारिद्वार श्रीमंदिर खोल देइछंती एवं आपातत 14 तारीख जो मीटिंग हेतला रथ कमिशनर जस्टिस रथ कमिशनर से माने गोटे पठेइछंती प्रस्ताव पठेइछंती 20टा कंडीशन करिछंती एवं रत्न भंडार खोला जिवो एवं सरकार मंत्री मध्य ताको स्वीकार करिछंती। या परे श्रीमंदिर रथ यात्रा सरी ये जो सारा पृथ्वी रथ यात्रा को चाहिए बसीला कोटी कोटी जगन्नाथ प्रेमी जोटा समस्ते आग्रही थे महाप्रभु को दर्शन करने ए दर्शन शेष बेल श्रीगुंडीचा पाखे महाप्रभु बलदेवंकर जमती से तले पड़गले या दायी किए एटा गोटे छोटिया घटना नुहे किंतु ये सामान्य दुर्घटना को छाड़देले मोहन सरकार समय 30 दिन भीतर किसी एमती नहीं। अवश्य ये जो से दिन बलभद्र जी जो तल पड़ घटना सेटा ये जो सेवायत मानकर दोष एवं प्रशासनिक दोष रही। सब बड़ कथा हूँ जी कि वीर विक्रम यादव पांड्यान समय अन्यतम टाणुआ वीर पुरुष अण ओडिया जहां हृदय भितरे ओडियार अस्मिता नहीं जगन्नाथ प्रेम नहीं से पूर्त विभाग सहित सिविल सप्लाई मारु कंपानी दीटा जाक पैसा मिलवा विभाग रही सेठी मुख्य प्रशासक थिले राष्ट्रपति थिले मुख्यमंत्री थिले पूर्त विभाग मंत्री थे 2 उपमुख्यमंत्री थे रथ यात्रा किंतु बाबू वीर विक्रम यादव नथिले एवं अन्य जेहेतु से नहांती अन्य सरकारी कर्मचारी मध्य नथिले से न रहिबाटा मध्य जो हमर मुख्यमंत्री का सरकार दायी मोहन माझी का सरकार मध्य यहाँ दायी प्रत्यक्ष नहले परोक्ष दायी कारण तांको शासन रे थिबा जने अधिकारी कौन पाई सेठी न रहिले एवं ए भला अघटन काहे घटिला से काहे मैनेजमेंट न कले एवं रथ ओपरे आवश्यक टू अधिक सवाद काहे तिले एक्सपीरियंस जो माने कि एक्सपीरियंस जो माने अच्छी जो मान पाखरे सेमिति काहे नथिले सेवायत काहे युव सेवायत माने महाप्रभु को नौथुले रथ तल को नौथुले ए सब तो अनुसंधान सापेक्ष किंतु बड़ त्रुटि होची बाबू वीर विक्रम यादव जहाँ ओडिशा सरकार बदनाम होती गोटे त्रुटि को छाड़देले आउ से त्रुटि ओडिशा जनता को देखा जाऊ नहीं। नवीन बाबू परे जो मोहन सरकार आसी मोहन सरकार सुरखोर नहीं या भितर 5टी द्वितीय कैबिनेट रे से 5टी मजूरी बढ़ेवा ये सब काम कर लोक प्रिय एवं जनहितकर प्रस्ताव मान तेणु स्वागत योग्य पदक्षेप। द्वितीय कथा यदि आम आसवा तेज प्रशासन चली से पांडियान लिगासी पांडियान समय जमी थिला जो माने मुखिया थिले
ଗାଦି ମାଡ଼ିକି ବସୁଛନ୍ତି ଆଇଏଏସ୍ ଓଏଏସ୍। ଲାଗୁଛି ଯଦିଓ ମୋହନ ମାଝୀ ସରକାର କରିଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ବଦଳିଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ବଦଳି ନାହିଁ। ସେଇ 20 ବର୍ଷ 23 ବର୍ଷ 11 ବର୍ଷ 7 ବର୍ଷ 8 ବର୍ଷ ଧରିକି ସେଇ ଅଣ ଓଡିଆ ମାନେ ଗାଦି ମାଡ଼ିକି ବସିଛନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ ଗତକାଲି 3 ଜଣ ଅଫିସର, ଅଣ ଓଡିଆ ଅଫିସର, ଯେଉଁମାନେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କର ଏକାନ୍ତ ଅନୁଗତ ଥିଲେ, ପାଣ୍ଡିଆନ କୋଟିରେ ଯେଉଁମାନେ ଅନୁଗତ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଏ ସରକାର ବଦଳେଇଛି। ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ଷମତା କେନ୍ଦ୍ର ଥିବା ଥାର୍ଡ ଫ୍ଲୋର ଯିଏକି ଜି ମାଥି ଭାତନନ୍ ସେ ବିଦା ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଆସି 12 ବର୍ଷ ଧରିକି ସେଇଠି ଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ କ୍ଷମତା ଥିଲା ଯେ ସଂସଦୀୟ ସଚିବ ପଦବୀ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଚିବ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବ, ଏଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦବୀରେ 12 ବର୍ଷ ଧରିକି ମାଡ଼ି ବସିଥିଲେ, ତାକୁ ହଟେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନର ମୋହନ ସରକାର ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଗୁରୁତ୍ୱହୀନ ଯୋଉ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଏକାଡେମୀରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକସେବା ଭବନରୁ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି କ୍ରୀଡ଼ା ସଚିବ। କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଯେତେବେଳେ ନବୀନ ସରକାର ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ, ସେ ପଦବୀଟାକୁ ମାଡ଼ି ବସିଲେ ଆଉ ଜଣେ ଯେ ଭିନିଲ କୃଷ୍ଣା, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଦା କରାଯାଇଛି କାଲି। ଏବଂ ଇଡ୍କୋର ଚେୟାରମ୍ୟାନରୁ ହେମନ୍ତ ଶର୍ମା ଏବଂ ବିଶାଲ ଦେ ଫାଇନାନ୍ସ ସେକ୍ରେଟାରୀ, ଏଇଭଳିଆ କେତେଟା ଲୋକଙ୍କୁ ବିଦା କରିଦିଆଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ତା ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡିଆନ ଲିଗାସି, ପାଣ୍ଡିଆନ ଜିବି। ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହେଉଛି ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ କହିଲୁ ବୀର ବିକ୍ରମ ଯାଦବ, ଯିଏକି ତିନିଟା ଦୁଧିଆଳି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରୀ ଏଭଳି ଅଘଟଣ ଘଟିଲା। ଶ୍ରୀଜୀଉ ତଳେ ପଡିଗଲେ, ଯାହାଙ୍କର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର ଅଭାବ ପାଇଁ, ଯାହା ପାଇଁ ମୋହନ ସରକାର ବଦନାମ ହେବାକୁ ଯାଉ, ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନାହିଁ। ସେ ପୂର୍ବ ଭଳିଆ 3ଟା କୁ ଜାବୁଡିକି ଧରି ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯୋଉ ହେଉଛି ରୋଷା ରୋଶନ ସାହୁ, ସ୍ପେଶାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଟୁ ସିଏମ୍, ଏକଦମ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଅନୁବର୍ଗ, ଯିଏକି ଛାନିଆ ହେଲେଣି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପଳେଇବେ। ଏଭଳି ବହୁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପାଣ୍ଡିଆନି ଲିଗାସି ଏବଂ ପାଣ୍ଡିଆନି ଯିବି। ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ଏଠି ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବେ ବି ଯୋଉ ଗୋଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥା ଗୋଟେ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଗୋଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥା ସବୁ ଖବର ରଖେ ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଗୃହ ବିଭାଗକୁ ଜଣାଏ। ଏ ଗୋଇନ୍ଦା ମୁଖ୍ୟ, এই যে গোয়েন্দা মুখ্য কিଏ ଅଛନ୍ତି ନା ପାଣ୍ଡିଆନ ଯାହାକୁ ଦେଇଥିଲେ। ଗୃହ ବିଭାଗର ସଚିବ କିଏ ଅଛନ୍ତି ନା ପାଣ୍ଡିଆନ ସମୟରେ ଯିଏ ହେଇଥିଲା। ତ ଗୋଇନ୍ଦା ମୁଖ୍ୟ କାହାକୁ ଖବର ଦଉଛନ୍ତି? ଗୃହ ସଚିବକୁ। ଗୃହ ସଚିବ କାହାକୁ ଖବର ଦଉଛନ୍ତି? ପାଣ୍ଡିଆନକୁ। ଏବଂ ସେଇ ପାଣ୍ଡିଆନ ଲିଗାସିକୁ ଖବରଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଳେଇ ଯାଉଛି। ତ ଏଇ ସ୍ଥିତିରେ ଯୋଉ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗ ଗୁଡ଼ିକରେ ଏବେ ବି ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ରହିଛି। ବଡ କଥା ହେଉଛି ଯେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କର Z+ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଏବେ ବି ରହିନି। ୟାକୁ ନବୀନ ବାବୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଇଥିଲେ, ଯେମିତି ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡାକୁ ଏବଂ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ, କେହି କିଛି ନ କହନ୍ତୁ ବାଲାନ୍ସ କରିକି, ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେ ତ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଇଗଲେ। ସନ୍ନ୍ୟାସଙ୍କର Z+ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସନ୍ନ୍ୟାସଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦର ଆସିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁନାହିଁ। ତ Z+ ସୁରକ୍ଷା କାହିଁକି ମୋହନ ବାବୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକି Z+ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନାହାନ୍ତି? ଆପଣ କହିବାକୁ ଯେହେତୁ ଜଣେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ଜଣେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିପାରିବେ, ଆଉ କେହି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକି କରାଯାଉନାହିଁ? ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଜିଲ୍ଲାପାଳଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବିଡିଓ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ସବୁଆଡେ ଏବେ ବି ପ୍ରୋ ପାଣ୍ଡିଆନ ସରକାର ଚାଲିଛି। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡିଆନ ଜୀବୀ। ଏବେ ବି ଓଡ଼ିଶାର ପୁରପଲ୍ଲୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜିଲ୍ଲାପାଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଶିକ୍ଷାଧୀଶଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଆଡେ ଓଡ଼ିଶା, ପାଣ୍ଡିଆନ ଓଡ଼ିଶା, 5T ଓଡ଼ିଶା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବୋଲି ଫଟୋ ଏବେ ବି ଝୁଲୁଛି। ସେଗୁଡ଼ା କି ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରନ୍ତି? ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି ମୋହନ ସରକାର। ଏଇଟା ସବୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା।
ଏବଂ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅତୀତରେ କହିଥିଲୁ ଏଠି ଓ ହବ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଓଡ଼ିଆ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଏଠି ଯୋଉ ମହାଶୟ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ଓମକାର ରାୟ ସେଠି ଆମର ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ବୁଲିକି ଆସିଲେଣି କହିଛନ୍ତି ଇନକ୍ୱାରି ହେଇକି ଅନୁସନ୍ଧାନ ପରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଯିବ ଭଲ କଥା ଏଇଟା ତ ଆଇନ ତ କୁହାଯାଏ କିନ୍ତୁ ସେଠି ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଛି ସେଠି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ଢାଞ୍ଚା ଚାଲିଛି ସେଠି ବି ଅଣ ଓଡ଼ିଆ କାହିଁକି ରହିବେ ସେ ତ ଠିକା ଲୋକ ନା ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦେବା ପାଇଁ କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଓମକାର ରାୟଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦେବା ପାଇଁ ସେ ଆଇନର ବାଧବାଧକତା ନାହିଁ ସେ ଠିକାରେ ସଚିବ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପଳେଇଯିବେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସେ ପଳେଇଯିବେ ସେ ଖାଲି ସେଠି ପଇସା ଧଳା ହାତୀ ହେଇକି ତାଙ୍କୁ ସରକାର ପୋଷୁଛି ମାସକୁ 5 ଲକ୍ଷ 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଜଣକ ପ୍ରତି ଜଣେ କ୍ଷତି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ରାଜକୋଷରୁ ସେ କାହିଁକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛନ୍ତି କେବେ ବିଦା ହେବେ ଏବଂ କାହିଁକି ବିଦା ହେଉନାହାନ୍ତି ଏଟା ହେଉଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଠି ଯୋଉ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯୋଉ ବିଭାଗ ଅଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରାଜସ୍ୱ ଖଣି ଓ ଗୃହ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଠି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ ଏବଂ ରାଜସ୍ୱ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ବିଭାଗ ଖଣି ତ ପଇସାର ଖଣି ଆଉ ଗୃହ ବିଭାଗ ଶାସନ ଚଳାଏ ଏଇ ଯୋଉ 4ଟି ଅଛି ବିଭାଗ ଏ ସଚିବକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କାହିଁ କରୁନାହାନ୍ତି ସରକାର କାହିଁକି ପାଣ୍ଡିଆନ ଲିଗାସି ଏଠି ଅଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କର ଜେଟ୍ ପ୍ଲସ୍ ସୁରକ୍ଷା କାହିଁକି ବାହାରୁନାହିଁ ୟା ପଛରେ କାରଣ କଣ ଥାଇପାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଯୋଉ ଗୋଟେ ଉଦାରପନ୍ଥୀ ନେତା ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଅତୀତରେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସହ ମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏବଂ ଏବେ ବି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଲୁଚା ଛପା ମିଶୁଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡିଆନ ସାଙ୍ଗରେ ବ୍ୟବସାୟିକ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ଏବଂ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ କୋଉଠି ଯଦି ଦେଖିଲେ ଏକଦମ ସ୍ୱର୍ଗପ୍ରାପ୍ତି ହେଲା ଭଳିଆ ନିଜକୁ ଦେଖେ ହୁଅନ୍ତି କୋଳେଇ ନିଅନ୍ତି ଦୌଡ଼ି ଆସନ୍ତି ଶସ୍ତା ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରନ୍ତି ସେଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମୋହନ ସରକାରଙ୍କୁ କାମ କରିବାକୁ ଦଉନାହିଁ ତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା କହି 500 କୋଟି ଟଙ୍କା କର୍ପସ ଫଣ୍ଡ ଦେଇକି ଘର ତିଆରି କରିଦେଲେ ଓଡ଼ିଆର ଅସ୍ମିତା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯାଏ ନାହିଁ ଆପଣ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକି ଆସିଥିଲେ ପାଣ୍ଡିଆନକୁ ଓଡ଼ିଆକୁ ଅସ୍ମିତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଲିଗାସିଙ୍କୁ ବିଦା କରିବେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ମୋହନ ସରକାର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆପଣମାନେ ଲଢୁଥିଲେ ଏଠି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ହାରିଯାଇ ନାହିଁ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆସିଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ କ୍ଷମତାକୁ ସ୍ୱତଃପ୍ରୟ ଭାବରେ ଆସିନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେମିତି ସେ ଏଠି ଓଡ଼ିଶାଟାକୁ ପୁରା ତାମିଲ ସିଷ୍ଟମରେ ସଂସ୍କୃତିରେ ପକାଉଥିଲେ ଏବଂ ଏଠି ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହେଇଥିଲେ ତାମିଲଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଓଡ଼ିଆ ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶାସନକୁ ଆଣିଥିଲେ ଆପଣ ଭିତରିଆ ପ୍ରେମ ରଖନ୍ତୁ ବା ଯାହା କରନ୍ତୁ ଆପଣ ବୋଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯଦି ଆପଣ ଏଇଭଳି ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣ ଶାସନକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣ ପାଣ୍ଡିଆନକୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବି କହିଛନ୍ତି ଆପଣ ଯୋଉ ହିସାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଲାନ୍ସ ଆରମ୍ଭ କଲେଣି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଭବିଷ୍ୟତ କାହିଁକି ଭଲ ହବ ଏଭଳିଆ ଲାଗୁନାହିଁ ତେଣୁ ଏବେ ସମୟ ଅଛି ମାସେଟେ ହେଇଛି ବହୁତ ସମୟ ଅଛି ଆପଣ ଆମେ ବି ଏମିତି ଆଶା କରିବା ବୃଥା ସମୟ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ଜନତା ଏତେ ବିଳମ୍ବ ଆଉ ସହିପାରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହେଁ ଶେଷ କଥା ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଅବସ୍ଥା କଣ ଏବେ ଅଛି ଆମେ ବହୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଭେଟିଛୁ ସେମାନେ ଏ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଯୋଉ ପୁରୁଣା କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଯୋଉମାନେ ସଂଗଠନ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ତାର ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ କ୍ଷମତା ସାଙ୍ଗରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଚାହାନ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉ ଏବଂ ଦୁର୍ନୀତି ଯାଉ ଅସ୍ମିତା ରହୁ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଅଫିସ ଯୋଉ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କିମ୍ବା ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ପ୍ରକୋଷ୍ଠକୁ ଗଲେ ବହୁ ନବାଗତ ଅଚିହ୍ନା ମୁହଁକୁ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ନେତାମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁମାନେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଗାଁରେ ବସିଛନ୍ତି ଘରେ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଡେଡିକେଟେଡ୍ କାମ କରିଛନ୍ତି ଯାହା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଛି ତାକୁ ଯଦି ଭୁଲିଯିବ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବ ନାହିଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ଭୁଲ କରିବ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତ
तो वर्तमान तो बहुत लोक आसवे क्षमता को आसवे बहुत नुआ लोक आसवे भारतीय जनता पार्टी रे मिसिबे स्वार्थ एठी अछि किंतु भारतीय जनता पार्टी रो जो माने डेडिकेटेड वर्कर से माने स्वार्थ पई आसंती नाही से माने राजनीति संगत की संपर्क था देश प्रीति था से देश प्रीति थिवा कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी चिन्हू एवं ए शासन बेले से गुरुत्व दो कारण से गुरुत्व आउ किसी दरकार हुए अर्थ से आवश्यकता नहीं अर्थ पर जो आपण मान भिड़ करी मेंट सरकार बेले जो भूल करते जो मंत्री माने मंत्रिमंडल रहिले से कार्यकर्ता को चिन्ह पारे ना से भाया यदि भूल कर भारतीय जनता पार्टी ताहले जो 50 वर्षर क्षमता को आसो बोली जो करुँचे रोड मैप तैयारी कर 50 वर्ष तौक फेरीजे एभली आशंका रही। नमस्कार।